السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب قدر کی نماز کا پریکٹیکل طریقہ بتائیں گے، یعنی پڑھ کر کے ہم آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے آپ کو شب قدر کی نماز ادا کرنا ہے۔ خواتین و مرد حضرات دونوں کے لیے یہ طریقہ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو کتنی رکعتیں آپ کو پڑھنا ہے، کون سی صورتیں آپ پڑھیں گے، شب قدر میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، پورا طریقہ بہت ہی آسان انداز میں پریکٹیکل کے ساتھ پڑھ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ دیکھیں، کوئی سی بھی نماز ہو، آپ شب قدر کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں تو اس نماز کا دل میں پکا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ یعنی شب قدر کی نماز میں ادا کر رہا ہوں یا ادا کر رہی ہوں، یہ نماز پڑھنے سے پہلے جب آپ نیت باندھنے کے لیے کھڑے ہوں گے اس وقت یہ ارادہ آپ کے دل میں ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ زبان سے جو ہم نیت کے الفاظ کہتے ہیں یہ مستحب ہے، دل سے اور زبان سے دونوں سے نیت کرنا یہ افضل طریقہ ہے۔ تو دیکھیے، عورت مرد دونوں کے لیے میں یہ طریقہ بتا رہا ہوں نماز پڑھنے کا۔ سب سے پہلے آپ کو نیت کر لینا ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شب قدر کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف یا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ پھر مرد حضرات کانوں کی لو تک اپنے دونوں ہاتھ لے جائیں گے، انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے اور ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ خواتین ہماری ماں بہنیں موڈھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی اور اپنے سینے پر باندھ لیں گی، روپٹے وغیرہ کے نیچے، چادر کے نیچے۔ پہلے بایاں ہاتھ رکھیں گی پھر دایاں ہاتھ۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिमन तवलद व लिजमीइल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दअवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। प्यारे नाज़रीन, तो इसी तरीक़े से आपको शब क़द्र में नफ़ल नमाज अदा करना है। सलाम फेरने के बाद 7 बार सूरह क़द्र यानी इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र मुकम्मल सूरत आप पढ़ेंगे। सूरह क़द्र आपको याद ना हो तो कुरान पाक देखकर भी आप पढ़ सकते हैं। जो मुसलमान शब क़द्र में इन नवाफिल को पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको बेहद अजर व सवाब अता फ़रमाएगा। और ये जो नमाज का तरीक़ा हमने आपको बताया है 21, 23, 25, 27 और 29वीं शब में आपको पढ़ना है, क्योंकि शब क़द्र इन्हीं 5 रातों में से किसी एक रात में होती है। इसके बाद 2 रकत वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए आप पढ़ेंगे। इस नमाज की नियत आप इस तरह करें, नियत की मैंने 2 रकत नमाज नफ़ल शब क़द्र की वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। कोई भी सूरत आप पढ़ सकते हैं जो सूरत आपको याद हो। उसके बाद 70 मरतबा आपको इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। उसके बाद आपको 2 रकत जन्नत में शहर पाने के नियत से पढ़ना है। इस नमाज की नियत आप ऐसे करें, नियत की मैंने 2 रकत नमाज नफ़ल शब क़द्र की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। उसके बाद 4 रकत गुनाहों से पाक होने की नियत से पढ़ना है। ये नमाज आप 2-2 सलाम से पढ़ेंगे। इस नमाज की नियत आप ऐसे करेंगे, नियत की मैंने 2 रकत नमाज नफ़ल शब क़द्र की गुनाहों से पाक होने के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। जो सूरतें आपको याद हों वो इसमें आप पढ़ सकते हैं। कोई भी है ना सूरत इसमें आप पढ़ेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। कोई मखसूस सूरतें पढ़ना ज़रूरी नहीं है। और शब क़द्र की ये दुआ आप ज़रूर पढ़ें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को बताई थी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू मुआफ़ फरमाने वाला है, मुआफ़ फरमाने को पसंद फरमाता है, तू मुझे भी मुआफ़ फरमा दे। इसके अलावा आप अपनी क़ज़ा नमाज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पूरी करें जो नमाज़ें आपकी छूट चुकी हैं। कुरान पाक की कसरत से तिलावत करें, क्योंकि शब क़द्र में कुरान पाक नाज़िल हुआ है। और दुरूद पाक पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें, अपने ईमान पर ख़ात्मे की दुआ मांगें, अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगें, अज़ीज़ व अक़ारिब रिश्तेदारों के लिए दुआ मांगें। अगर आपको एक ही सूरत भी याद है, मिसाल के तौर पर सूरह इख़लास या फिर इन्ना आतैना, तो आप हर रकत में वही एक सूरत पढ़ लें, तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। क्योंकि नफ़ल नमाज में आप हर रकत में एक ही सूरत पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। तो शब क़द्र बहुत ही रहमतों बरकतों वाली रात है। इस रात के बारे में हदीस पाक में आता है, जो इंसान मुसलमान शब क़द्र में ईमान और सवाब की नीयत से इबादत करेगा उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। गुनाह सगीरा या गुनाह कबीरा, देखिए छोटे गुनाह तो बख्शी दिए जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि वो हमारे बड़े गुनाह भी बख्श दे। तो इस रात में आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।